সত্যনের মশালবাহী প্রিয় মনীষীদের পাপড়ি টিভি। हाय हाय बेइश्क नबी जिसने दिया दर्स बुखारी, बेइश्क नबी जिसने दिया दर्स बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। बुखारी पढ़ाइया लोग से मगर इश्क वाला लोग नाई, कथा कहे ना बुखारी पढ़ाने वाला लोग से मगर आशिक बुखारी नहीं, आलिम बुखारी से आशिक बुखारी नहीं। दोरी वर्द कश्ती फरूशुद हजार के पैदा न शुद तख्ताए बरकिनार, के पैदा न शुद तख्ताए बरकिनार। আমরা তোদের এমপিগিরি আর মন্ত্রীগিরি নিয়ে ভাবি না, যদি এমনও দেয় যে আপনি এমপি আর মন্ত্রী, আল্লাহর কসম অন্তত আমি এ নালায়েক গোলাম খুরশিদ কাসি মন্ত্রিত্ব আর এমপিত্বের জন্য রাজি হব না। কারণ আমি হইলাম এদার টুকে থা দামন আর ওদার পুরজে গরিবা থা, এদার টুকে থা দামন আর ওদার পুরজে গরিবা থা, मगर मानंद गुलमई इन फटे हालों में खंदा था। कोई जे सिरे भरा जामा ठेला गाइड करे चली, अनेक टाइमे लोकल बासे उठी फारासिरा जामा कुएर घर खेजुर पातार बिछाना, कथा कय ना केन खेजुर पातार बिछाना एर मध्य नामाजे दाঁড়ানো, দাঁড়াইয়া কেরাত পড়ো, কেরাতের পরে রুকু করো, রুকুর পরে কুদরতের কুদরতি পায়ের মধ্যে গোপাল ঠেকানো, কথা কয় না কেন। এদারে টুকে থা দামান আর ওদার ফুরজে গরিবা থা। কওমি মাদ্রাসাকে বুঝার চেষ্টা কর, কওমি মাদ্রাসার মধ্যে সন্ত্রাস জন্ম হয় না, জঙ্গিবাদ জন্ম হয় না। কওমি মাদ্রাসা টার্গেট হলো জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাসকে বন্ধ করা। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशिमी। उनकी जमईयत का है मुल्क नस्ब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, और जमईयत हुई मिल्लत रुखसत हो गई, और जमईयत हुई रुखसत मिल्लत भी गई। अक्ल गोयद शश हाथ राहिस्ते हद्दे बेशनीस, इश्क गोयद हस्ते राहे बारेहा मन रफ्ताम। তোরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে চলস, আমরা বুদ্ধি আর প্রেম দোনোটা দিয়ে চলি। আকলে গোয়াদ শশজে হাতে রাহিস্তে হদ্দে বেশনিস, ইশক গোয়াদ হাসতে রাহে বারহা মান রফতাম। আপনারা দেখছেন পাপড়ি টিভি। আলহামদুলিল্লাহ ওয়া কাফা, والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. خصوصا على إمام الأنبياء وسيد الورى، وعلى آله وأصحابه الذين آثروا الهدى على الدجى، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मकसद है अगर तरबियत लाल बदख्शां मकसद है अगर तरबियत लाल बदख्शां बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परताओ बेसूद है भटके हुए खुर्शीद का परताओ दुनिया है रिवायात के पंदों में गिरफ्तार दुनिया है रिवायात के पंदों में गिरफ्तार क्या मदरसा वालों की तो गोदाओ क्या मदरसा वालों की तो गोदाओ कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत कर सकते थे जो अपने ज़माने की इमामत वो कोहना दिमाग अपने ज़माने के पैरों वो कोहना दिमाग अपने ज़माने के हैं पैरों निहायत काबिल एहतराम मोहतरम सभापति मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हज़रात उलमाए किराम मुरब्बियान इज़्ज़ाम बेरादरान इस्लाम पर्दार आलेर मा ओ बोनेरा महफिले उपस्थित स्नेहेर आदरेर छोट कचिकाचारा आजिज तलाबा सर्वस्तरेर तौहीदी जनता अल्लाह पाकेर दया अनुग्रह फजल करम अल्लाह रब्बुल आलमीन आमादेरके
ঢাকা আশুলিয়া সুবন্দি জামে আরাবিয়া ফাতেমাতুজ জাহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মহিলা মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই সুন্দর পরিবেশের ওয়াজ মাহফিলে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীনের নিসবতে দাওয়াত ও তাবলীগের নিসবতে কোরআন মাজিদ এবং সুন্নাহ শরীফের নিসবতে উম্মতের উলামায়ে কেরামের জবান থেকে কিছু কথাবার্তা শুনবো এবং আমল করব। এজন্য রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এখানে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। তো আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে একবার আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে কোরআন মাজিদের শুরুর দিক থেকে কয়েকটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি এবং সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতীব সংক্ষিপ্ত মুখতাসার মগর জামে একটা হাদিস শরীফ আপনাদের সামনে পাঠ করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গোলামকে তৌফিক দান করলে আয়াতে শরীফাগুলোকে সামনে নিয়ে এবং হাদিস শরীফকে সামনে নিয়ে কিছু কথা আরজ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। কোরআন মাজিদের সাথে সম্পর্ক রাখলে কি লাভ? কি ভাই, কোরআন মাজিদের সাথে বলেন না, শুনবেন নি আপনারা? শুনলে তো সম্পর্ক রাখতে মনে চাইবে। এমনি তো সমাজের অবস্থা হইল মনে করে যারা কোরআন শরীফ পড়ে এদের মতো নিরীহ আর কেউ নেই, কিন্তু এরা যে বাদশাহ, এদের রিজিকের জিম্মাদার যে কথা বলেন, আপনারে আর আমারে চালায় দোকানে। শুনেন, এই কথাটা মুখ দিয়ে বাইরেতে বহুত সাহসের দরকার। আপনারে আর আমাকে চালায় দোকানে, বিদেশে পোলা থাকে পোলায় চাকরি চালায়, এই সব যে মুসলমান হয়ে গেছে। আমার শায়খ ও মুর্শিদ উজানির হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, এইখানে বুঝি ওয়াজ লাগে। যে এলাকার মানুষের এই আকীদার বিশ্বাস রিজিকের জিম্মাদার কে, এই এলাকায় ওয়াজ লাগে বইলা আমি মনে করি না। ফাঁকে ফাঁকে সমস্যা হয়ে যায়। ওই যে আল্লাহ চালাইলে তো অভাব কা, অভাব হইল তোর খাসলত, তোর খাসলতের কারণে অভাব। আরে বাবা, ফাঁকে ফাঁকে পেট নষ্ট হয় না তো তখন খানা থাকলেও খাওয়া যায় না। আল্লাহ ফাঁকে ফাঁকে এভাবে বন্ধ করে দেয়। উদ্দেশ্য হইল তোর সমস্যা এখন দিলে তুই সহ্য করতে পারবি না। দেন না, 1 টাকার গরমে ব্যাঙ্গে রাজার হাতিরে পাও দেখায়, বুঝেন না? বুঝেন না বললে বুঝবেন। রাজার হাতি রাগ করে খানা বন্ধ করে দিছে, হাতি খায় না। এখন বাদশার হাতি, এখন যেমন বাদশার জন্য, প্রেসিডেন্টের জন্য, প্রধানমন্ত্রীর জন্য ল্যান্ড ক্রুজার গাড়ি, BMW, আরো উন্নত মানের কোনো গাড়ি থাকলে সেগুলো। আগেকার রাজা বাদশাদের জন্য কি গাড়ি ছিল না হাতি ছিল? বলে না কি ছিল? তো রাজার হাতি যদি খানা বন্ধ করে দেয় তো রাজার নিয়ে চলবো কেমন? এই জন্য রাজা অস্থির, বাদশাহ অস্থির। বাদশাহ উপদেষ্টারে বললো, দেখো তো আমার হাতিটা খানা বন্ধ করে দিছে কি লেগে। উপদেষ্টা দেখলো গর্তের থেকে একটা ব্যাঙ বাহির হয়, বাহির হইয়া রাজার হাতিরে পাও দেখায়, পাও দেখাইয়া আবার গর্তে ঢুকে যায়।
কিছুক্ষণ পরে আবার বাইরে। উপদেশটা চিন্তা করলো যে গর্তে ঢুকে গিললে গিয়ে আবার বাইরে হয়, ঘটনা কি? পায়ে যখন দেখায় তো দেখাইতে দেখতো। উপদেশটা গর্তে গিয়ে দেখলেন ওইখানে একটা স্বর্ণের টাকা আছে। স্বর্ণের, কিসের টাকা? স্বর্ণের টাকা। তখন উপদেশটার মাথায় ঢুকছে, বুঝছি এই টাকার গরমে ব্যাঙে রাজার হাতিরে পাওয়া দেখায়। কথা কয় আস্তে করে এই টাকাটা এখান থেকে সরাইয়া অন্য জায়গায় রেখে দিছে। ব্যাঙে যখন পা দেখাইতে দেখাইতে পা উঠে রাখতে রাখতে ব্যাটারি চার্জ দুর্বল হয়ে গেছে। আবার ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার জন্য টাকার কাছে গেছে, যাইয়া দেখে টাকা নেই। এখন টাকার সুগে ব্যাটারি আর কি চার্জ দিবে, ওইখানে 2-4 বার ঘুরে হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেছে ব্যাং। কথা কয় দেখছেন নি? টাকার গরমে ব্যাঙের হাতি রাজারে পাওয়া দেখায়, রাজার হাতির পাওয়া দেখায়। এদেশের টাকাওয়ালারা, ক্ষমতাওয়ালারা টাকার গরমে রাজার হাতি উম্মতের ওলামায়ে কেরামকে ধমক দেয়। কথা কয় না? তোকে টাকা শেষ, দমক শেষ। তোকে ক্ষমতা শেষ, দমক শেষ। উম্মতের ওলামায়ে কেরামের গরম টাকার কারণে নয়, উম্মতের ওলামায়ে কেরামের গরম ক্যাডারের কারণে নয়, উম্মতের ওলামায়ে কেরামের গরম ক্ষমতার কারণে নয়, উম্মতের ওলামায়ে কেরামের গরম তাআল্লুক মা আল্লাহর কারণে। আর এই তাআল্লুক মা আল্লাহর মধ্যে কোন রকমের বিঘ্নতা কখনোই সৃষ্টি হয় না। টাকা থাকলেই যে সম্পর্ক, না থাকলেও সেই সম্পর্ক। এই জন্য টাকার গরমওয়ালারা, ক্যাডারের গরমওয়ালারা, অস্ত্রের গরমওয়ালারা, ক্ষমতার গরমওয়ালারা কোনোভাবেই উম্মতের ওলামায়ে কেরামকে দমক দেওয়ার যুক্তিকতা রাখে না। আপনারা আমার কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন? এই জন্য আমাগরে টাকার গরম আর ক্ষমতার গরম দেয় না। আমরা এমনি বড় নিরীহ, কিন্তু নিরীহ মানুষ যদি গরম হয় মারাত্মক গরম হয়। আরে বেটা কথা কস না কেন? আমরা বড় নিরীহ, ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু ঠান্ডা মানুষ আর নিরীহ মানুষ গরম হইলে সাহাবায়ে কেরাম বড় নিরীহ, রুহামাউ বাইনাহুম, নিজেদের মধ্যে বড় দয়ালু। আবু বকর ওমরের জন্য, ওমর আবু বকরের জন্য, ওসমান আলীর জন্য, আলী ওসমানের জন্য, লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম পরস্পরের জন্য বড় নিরীহ। কিন্তু নাস্তিকের বেঈমানদের মোকাবেলায় এরা সীসা ডালা প্রাচীরের ন্যায় শক্ত আর মজবুত। বুঝেন না কথাটা আপনারা? তাইলে এবার ইকবালের কণ্ঠে বলে, হো হালকায়ে আরাত বরি শমকি তরহ নরম, हो हल्क़े आरात बरी शम की तरह नरम, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। নিজেদের মধ্যে বড় নরম, কিন্তু হক আর বাতিলের যখন মোকাবেলা হয় এরা বড় শক্ত। हो हल्क़े आरात बरी शम की तरह नरम, रज़्मे हक़ बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकाश, अफलाक से है उसकी हरीफाना कशाकाश। खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन, खाकी है मगर खाक से आज़ाद है मोमिन। মোমেন এই দুনিয়া নিয়ে ঝামেলা করে না, এরা মাটিতে থাকে। কথা বলেন না? মগর মাটির বাইন্ডিং এ থাকে না। মোমেন মাটিতে থাকে, মগর মাটির বাইন্ডিং এ থাকে না। মোমেন জমিনে বৈশা আরশের মালিকের খবর নিতে চায়। বুঝেননি কথা? বুঝছেন? খাজা মুঈনুদ্দিন আজমিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি একদিন মোরাকাবায় বসে আগে বলছে যে আমি আজকে একটা জিনিস দেখবো। কি দেখবেন?
মেরাজের রাত্রিতে আল্লাহর সাথে যে রসুলের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে কেমন হয়েছে একটু দেখব। দেখছেন কি দেখে? আপনারা কি দেন? আপনারা টেলিভিশন খুলে এটা দেন এটা দেন, আর মনে চাইলে যান কক্সবাজার। কথা কয়েন। ফজলুল হক আমিনী সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, হুজুর কক্সবাজার গেছেন নি? গেছি। কবে গেছেন? যাই কক্সবাজার দেখবেন কি বেটা? কক্সবাজার জানলে ওটা কক্সবাজারের কথা কোরআন শরীফে আছে। ওয়াইদাল বিহার সুজ্জারাত, সমুদ্রের কথা এখানে আছে। কথা কয় না? আরে বেটা সমুদ্রের কথা এখানে আছে। আল্লাহর সৃষ্টির কারুকার্য সম্পর্কে আছে। সানুরিহিম আয়াতিনা ফিল আফাকি ওয়া ফি আনফুসিহিম হাত্তা ইয়াতাবায়্যানা আন্নাহুল হাক্কু মির রাব্বিহিম। বেটা তোরা জমিনে বসে আমেরিকার খবর দেখোস, রাশিয়ার খবর দেখোস, এমনি 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 আমেরিকার খবর, রাশিয়ার খবর, চীন, জাপানের, জার্মানের খবর, ভারতের খবর, পাকিস্তানের খবর। আল্লাহ ওয়ালারা জমিনে বসে আরশের খবর দেখে। ওরা বুঝে না কথা। মঈনুদ্দিন আজমিরি সাথীদেরকে বললেন, এখন থেকে 500-700 বছর আগে যে রসুল মেরাজে গেছেন আমি এটা আজকে দেখবো। এটা হাল উঠছে, হাল হাল এটা কি কয়? এটা হাল উঠছে। হাল হাল জুলহালের হয়, যে জুলহাল না তার হাল হয় না। দেখে দেখে 2-3 মিনিট পরে জমিনে চলে আসছেন, এখানে বসছেন, এটা রেখে দিকে পাঠাই দিছে। এই বেটা এখানে বসছেন আর ভিতরেরটারে আরশে পাঠাই দিছে। বুঝেন নাই কথা? আইসা কি কয় শুনবেন নি? দর মুকামে আল মুআল্লা আজ কামালে ইত্তিসাল, দর মুকামে আল মুআল্লা আজ কামালে ইত্তিসাল, আজ খুদা নবওয়াত জুদা হামচু শুআজে আফতাব, আজ খুদা নবওয়াত জুদা হামচু শুআজে আফতাব। আমি উর্দু আকাশে গেছি, আরশে আজিমে গেছি। ওইখানে গিয়ে দেখছি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে মেরাজের রাত্রিতে আল্লাহ পাকের যে সম্পর্কটা দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, এটা এত নিকটের সম্পর্ক, যেমন সূর্যের কিরণের সাথে সূর্যের নিকটতম সম্পর্ক। সূর্য এক জিনিস, কিরণ আরেক জিনিস, কিন্তু কিরণ সূর্যের সাথে লাগা। কথা কয় না কেন? দেখেন না আপনি সূর্য ওইখান থেকে ফোকাস মারে, বিশেষ করে শীতকালে দেখেন না? বিশেষ করে শীতকালে সূর্যের ফোকাস যে সকালের দিকে জমিনের দিকে আসতেছে, দেখেন না? দেখা যায় না? লাইটের আলোর মতো, কিন্তু লাইটের আলো কয়টা? আর পুরা সূর্যের দিকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের সাথে একাকার, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর সাথে মেরাজের রাতে সাক্ষাৎ করেছেন, এত একাকার কাছাকাছি সম্পর্ক হয়েছে। মিন কাবা কাউসাইনি আও আদনা মিনাজ যুলামি। এই অবস্থা দেখে হযরত খাজা আজমিরের মাথা ঠিক নেই। এত এত সম্পর্ক হুজুরের সাথে আল্লাহ। এবারে একটা কইয়া ফেলাইছে রাসূলের, ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআত আজ তুমি দারম মেদ, ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআত আজ তুমি দারম মেদ, বাওজুদে 100,000 জুরমে দর রোজে হিসাব, বাওজুদে 100,000 জুরমে দর রোজে হিসাব। রাসূল আপনার সাথে আল্লাহর এত সম্পর্ক, এত কাছাকাছি গেছেন আপনি, আমার তো আশায় বুকটা ভরে গেছে। আমার যত গুনাহ থাকুক না কেন, আমি আপনার কাছে ময়দানে মাহশরে আমার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ কামনা করি। আপনারাও কি রাসূলের কাছে সুপারিশ কামনা করেন? কে কে করেন হাত তুলে দেখান। খেয়াল করেন রাসূলের সুপারিশ ওরাই পাবে
যারা রসুলের সুন্নতের বিরোধিতা করে, যারা রসুলের সুন্নতের উপর আমল করে, তারাই রসুলের সুপারিশ কামনা করতে পারে। ইয়া রাসূলুল্লাহ শাফাআত আজ তুমি দারম মেদ বাওজুদে সদ হাজারা জুরমে দর রোজে হিসাব, বাওজুদে সদ হাজারা জুরমে দর রোজে হিসাব। ও ভাই, আমরা তো টাকার গরমে, আল্লাহওয়ালারা কিন্তু টাকার গরমে নয়, ঠিক আছে নি? আমরা কিন্তু ক্ষমতার গরমে, ক্যাডারের গরমে। আল্লাহওয়ালারা কিন্তু টাকার গরমে, ক্ষমতার গরমে, ক্যাডারের গরমে নয়। এরা হইল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। শুনে শুনে সময় নেই তো। জিকির করবেন, জিকির করবেন, জিকির করলে দাম বাড়ে। কি বাড়ে? দাম বাড়ে মিয়া, কলবের শক্তি বাড়ে, শরীর সুস্থ হয়ে যায়। যার কলব মজবুত তাকে ক্যান্সারে ধরবে না, তাকে করোনায় ধরবে না, করোনায় টিকবে না, কারণ তার কলব মজবুত। কলব যদি কারো দুর্বল হয়, যে সমস্ত ফকির নির্ভলাদের কলব দুর্বল, এরা ক্যান্সারের ভয় পায়। ক্যান্সারের কোনো ক্ষমতাই নাই মানুষের ক্ষতি করতে পারে, করোনার কোনো ক্ষতি নেই, শক্তি নেই মানুষের ক্ষতি করতে পারে। করোনার শক্তি বেশি না আল্লাহর শক্তি বেশি? তো যার সাথে, যার শক্তি বেশি, এর সাথে আমার সম্পর্ক করোনার খেতা পুরি। কথা কয় না কেন? এমপির শক্তি বেশি না মন্ত্রীর শক্তি বেশি? মন্ত্রীর বেশি না প্রধানমন্ত্রী? কাউন্সিলরের বেশি না মেয়রের? এখন যদি কাউন্সিলের সাথে আপনার সমস্যা হয়, সম্পর্ক যদি আপনার মেয়রের সাথে থাকে, আপনি কাউন্সিলরের পাত্তা দিবেন না। তো সম্পর্ক যদি কারো রব্বে কারীমের সাথে থাকে, এই ক্যান্সার, এরপরে ডায়াবেটিস, এরপরে আলসার, এরপরে করোনা, এটার পাত্তা দিব? আপনাকে আসলে আমার কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন হাত তুলে দেখান। আপনি এটা কই পাবেন? আপনি এটা পাবেন কই? কোন নেতার কাছে গেলে এগুলো আপনি পাবেন না। কোরআন ওয়ালাদের কাছে গেলে আপনি মূল কথাটা পাবেন। কথা কয় না কেন? বায়াজিদ বুস্তামি একদিন জজবার মধ্যে এসে বলতেছেন, মুলকি আযমু মিন মুলকিল্লাহ, আমার দেশ আল্লাহর দেশের চেয়ে বড়। বুঝে না? বুঝতেছেন না? কি কয়? আমার রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের থেকে বড়। যেই শুনবে হে বলবে পাগলের মাথা খারাপ। পাগলের মাথা কি ভালো থাকে না? খারাপ তো হয়, মানে ডাবল পাগল। এটা হলো পাগলের মাথা খারাপ। মুরিদেরা কাঁচা, মুরিদেরা কাঁচা। বায়াজিদ বুস্তামির মুরিদরা কাঁচা। তাইলে এই সময়ের পীর কেরকম কাঁচা হবে বলেন? বায়াজিদ বুস্তামির মুরিদ কাঁচা, তাইলে এই সময়ের পীরদের অবস্থা কি হবে? হায় হায় বে ইশক নবী জিসনে দিয়া দরসে বুখারী, बे इश्क नबी जिसने दिया दरस बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। बुखारी पढ़ाइया लोग से मगर इश्क वाला लोग नाई। कथा कह रहा बुखारी पढ़ाने वाला लोग से मगर आशिक बुखारी नहीं। आलिम बुखारी से आशिक बुखारी नहीं। बे इश्क नबी जिसने दिया दरस बुखारी, आता है बुखार उसको बुखारी नहीं आती। बायजीद बोलतेছেন মুলকি আযমু মিন মুলকিল্লাহ, আমার রাজত্ব আল্লাহর রাজত্বের থেকে বড়। মুরিদেরা কয় কি রে হুজুরের কি মাথা খারাপ? কাঁচা। কি কাঁচা না? কয় রাগ হুজুরের কাছে বলি। বায়াজিদ বুস্তামিকে বলতেছেন, হুজুর আপনি আজকে হালের মধ্যে আর মুরাকাবার মধ্যে এমন এক কথা বলছেন যেটার মধ্যে শিরকে বাড়া। বায়াজিদ বুঝেন, বায়াজিদের জবান থেকে শিরকের কথা বাইর হইতে পারে না। কথা কয় না? বায়াজিদ এটা জানেন
এই জন্য বায়াজিদ জিজ্ঞেস করেন আমি কি বলছি। বায়াজিদ বলছেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য বলছেন সামনে যদি এরকম কথা বলি তো তোরা আমার ভিড়াইস। মুরিদেরা কাল অপেক্ষা করতেছে আল্লাহ কোন সময় কইলে ভিড়াও, কারণ পীর সাহেবের উপর রাগ। পীর সাহেবকে তাহাজ্জুদ পড়ো, পীর সাহেবকে আউয়াবিন পড়ো, পীর সাহেবকে ইশরাক পড়ো, পীর সাহেবকে বউয়ের মেয়েরে পর্দায় সালা, পীর সাহেবকে দাঁড়িয়ে রাখ, পীর সাহেবকে ঘুষ খাইস না, পীর সাহেবকে সুদ খাইস না, মদ খাইস না। এই জন্য পীর সাহেবের উপর রাগ। এখনো দেখবেন এই দেশের যে সমস্ত দরবারগুলো 2 নম্বর, এই দরবারের লোকজন বেশি। ওটের সালান যে এখানে বেশি, লোকের সংখ্যা বেশি। গরুর সালান যে এইখানে বেশি, ওইখানে লোকের সংখ্যা বেশি। যেখানে গরুর সালান আর ওটের সালান নাই, আহমদ শফির দরবার লোক কম। কথা কয় না কেন? জুনায়েদ বাবু নগরীর দরবার লোক কম। বুঝতেছেন না আমার কথা? 2 নম্বর দরবার লোক বেশি, কারণ ফিরো 2 নম্বর, মুরিদে 2 নম্বর, পৃথিবীতে 2 নম্বর কম না বেশি? ওর কথা কয় না কেন? এই জন্যই 2 নম্বররা নির্বাচনে বাস করে। 1 নম্বররা দাঁড়াইলে জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। 1 নম্বরের সংখ্যা কম, এই জন্য ভোটারও কম। 2 নম্বরের সংখ্যা বেশি, এই জন্য ভোটারও বেশি। ঠিক না বেটে? इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना उसे खोला नहीं करते। जमहूरियत के तर्ज हुकूमत है कि जिसमें, जमहूरियत तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदे को गिना करते हैं तोला नहीं करते। গণতন্ত্রের মধ্যে মানুষের মাথা গনে, বুদ্ধি মাফে না। যেই কারণে চকিদারের ভোটের যে দাম, প্রেসিডেন্টের ভোটের সেই দাম। প্রেসিডেন্টের নির্বাচন আর চকিদারের নির্বাচন কি এক নি? প্রেসিডেন্ট যেভাবে ভালো বুঝে, চকিদারে কি সেভাবে বুঝবেনি? সুইফারে কি সেভাবে বুঝবেনি? 2 নম্বর মানুষের সংখ্যা বেশি, এই জন্য 2 নম্বর দাঁড়াইলে বাস করে। এই মাদ্রাসার শেখুল হাদিস দাঁড়াইলে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। কয়েক গণতন্ত্রের মধ্যে মানুষের মাথা গনে, মগজ গনে না। কথা কয় না কেন? পর হুঁদে দিতে পারে না, এ হইল কাউন্সিলর। পর হুঁদে দিতে পারে না, এ হইল মেয়র। দস্তখত জানে না, এ হইল হাজি মেয়র। কথা কয় না কেন? দস্তখতটা দিতে পারে না, এই হাজি এমপি নামটা আর বললাম না। इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना उसे खोला नहीं करते। जमहूरियत का तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदे को गिना करते हैं तोला नहीं करते। বায়াজিদ বুস্তামি জমিনে বসছেন, মুরাকাবায় বসছেন। মুরিদদেরকে কিছু বলেন না, বলছেন আগামী কখনো যদি বলি তো ফিডাইবা। মুরিদেরা কয় হুজুর অসুবিধা নাই, আমরা তো ফিডাইবার জন্য সুযোগ খোঁজ করি। দেখেন না আমার দেশের প্রশাসন মৌলবি ফিডাইবার জন্য সুযোগ খোঁজ করছে। কথা কয় না কেন? এই জন্য বাইতুল মুকাররমের উত্তর গেটে যখন ছাত্রদের মিছিল বাইরে এসে পিটানি আরম্ভ করছে, ফকিন্নের পোলারা পিটাইছস ঠিক আছে, ফিডা খাওয়ার জন্য রেডি থাক। अफलाक से है उसकी हरीफाना का शाकाश, खाकी है मगर खाक से आजाद है मोमिन। जचते नहीं कंजस को हमाम उसकी नजर में, जचते नहीं कंजस को हमाम उसकी नजर में। जिब्रील सराफील का सय्याद है मोमिन। বেড়া তোরা মনে করছ আমরা ক্ষমতা দখল করার জন্য হেফাজত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছি? না রে না, হেফাজত ইসলাম ক্ষমতা দখল করার জন্য নয়। তোরা ইসলামের বিরোধিতা করবি, দ্বীনের বিরোধিতা করবি, মাদ্রাসা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র করবি। আল্লাহর দয়া এই সংগঠন সারা দুনিয়ার অরাজনৈতিক ইসলামের বৃহত্তর সংগঠন। এটা হয়েছে এই জন্য
কোন নাস্তিকের বাচ্চা যেন ইসলাম আর মুসলমানদের কি নাক গলাইতে না পারে। जचते नहीं कंजस को हमाम उसकी नजर में जिब्रील सराफिल का सय्याद है मोमिन। কোন নেতাকে টার্গেট করা আমাদের সময় নাই, আমরা তো জিবরাইল আর ইসরাফিলকেও পাত্তা দেই না। বুঝেন নাই বুঝেন নাই বুঝেন নাই? আরে জিবরাইল তো সিদরাতুল মুনতাহার উপরে উঠতে পারে না। খাজা মুঈনুদ্দিন আজমিরি জিবরাইলকে ওভারটেক করে আরশে চলে গেছে। কথা কয় না কেন? জিবরিল ও সারাফিল কা সাইয়াদ হয় মোমেন। হযরত বায়াজিদ বুস্তামি তোরা তো জিবরাইল তো এইখানে সিদরাতুল মুনতাহায়। হযরত বায়াজিদ বুস্তামি আল্লাহর আরশে চলে গেছেন। कहते हैं फरिश्ते के दिलावी जो है मोमिन, औरों को शिकायत है कमामी जो है मोमिन। मुल्की आज़म मिन मुल्किल्लाह। আমার দেশ বলেন কে বলছেন? মুরিদেরা কা হুজুর এমন কথা বলছেন ইমান নিয়ে টানাটানি দেন না। আমাকে এরা ফতুয়া দেয়, ফতুয়া দেয় যদি গান বাজনা হারাম হয়, হুজুরকে ওয়াজও হারাম। পুলিশের বাচ্চা পুলিশ, পুলিশের বাচ্চা পুলিশ ফতুয়া দেয়। দেখছেন এত কেরম ভিড়ানোর দরকার? কথা কয় না কেন? कहते हैं फरिश्ते के दिलावी जो है मोमिन, औरों को शिकायत है कमामी जो है मोमिन। বেডা যা কইতে আছে কিছু বুঝছেন নি তোরা? আমনে করে না হেডি নিরে কি বাপ ধরে হুজুরের সামনে ফকির বলা, তোর ইংরেজি তো আমি বুঝি, তুই আমার উর্দুটাই বুঝছ না, তুই আমার ফার্সিটাই বুঝছ না, আরবি করলে তো তোর মাথায় ঠিক থাকবে না। কথা কয় না কেন? মাতবরি কার লোকে করস বেটা ক। এই জন্য ফাঁকে ফাঁকে বলি যে রঙের ডিব্বে দেখছো, রং দেখো নাই। মৌলবীর বাহিরেরটা দেখছো, ভিতরেরটা দেখো। কথা কয় না কেন? আরেকদিন যখন বায়াজিদ এই কথা বলছেন, মুরিদেরা দইরা দিছে ফিডা। মুশকিল হলো ফিডায় বায়াজিদ রে নিজেরা সব রক্তাক্ত। আল্লাহ কইবেন না? ফিডায় হিসাবে হিসাবে গুনাহ করছে। ওনার রাজত্ব আল্লাহর রাজত্ব বড়, কিন্তু ফিডা সব কার উপরে পড়ে? এই ফিডা তোদের শরীরে পড়িবে। কথা কয় না? এইখানে না পড়লেও কবরে পড়িবে, কবরে না পড়লেও ময়দানে মাশরে পড়িবে। আরে কথা কয় না? কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন হাতুলে দেখা। হযরত বায়াজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন, হযরত বায়াজিদ বুস্তামি রাহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন কি কথা কইছি আমি? কচ্ছা জিটার লেগে তোরা আমারে পিটাইছস, আর নিজেরও মরতে আসছস। কয় হুজুর আপনি বলছেন মুলকি আযমু মিন মুলকিল্লাহ, আপনার দেশ নাকি আল্লাহর দেশের থেকে বড়। কয় আরে ব্যাক করলা, আমি তো কথা ঠিকই বলছি, তোরা এটারে শিরক বলছস, আমি তো এটা বাস্তব বলছি, আপনারাও বুঝেন কথাটা। আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে উত্তর দিবেন, বলেন তো পৃথিবী বড় না আল্লাহ বড়? কে বড়? এই কথাটা কি ভালো করে বুঝে আসছে? পৃথিবী বড় না আল্লাহ বড়? তা এখন আল্লাহর যে রাজত্বটা এটা কোনটা? পৃথিবী। কথা কয় না? আল্লাহ যে হুকুমত চালান, রাজত্ব চালান, কোথায় রাজত্ব করে? হ্যাঁ, বায়াজিদ বলেন আমি আল্লাহর সৃষ্টি যে পৃথিবী নিয়ে ভাবি না। পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আমার কোনো ভাবনা নাই। আমার ডাইরেক্ট সম্পর্ক ইশক মুহাব্বতের সম্পর্ক কার সাথে? কার সাথে? তাহলে আমি আল্লাহকে নিয়ে ভাবি, আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন। আমি আল্লাহকে নিয়ে ভাবি আর আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন। আমরা হইলাম ছোট, আল্লাহ হইল বড়। কথা কয় না কেন? খুব বুঝবেন। আমি আল্লাহকে নিয়ে ভাবি, আল্লাহ আমাদেরকে নিয়ে ভাবেন, তাহলে আল্লাহর ভাবনার জায়গাটা ছোট। আমি বায়াজিদের ভাবনার জায়গাটা ছোট না বড়? কথা কয় না কেন?
তাইলে আমার রাজত্ব আল্লাহ রাজত্বের থেকে বড়, কথা কয় না কেন? দড়ি বুঝছেন নি কথা আপনারা? কে কে বুঝছেন হাত তুলে দেখান তো। মাশাআল্লাহ। দড়ি ওয়ার্দ কশতি ফরুশুদ হাজার, দড়ি ওয়ার্দ কশতি ফরুশুদ হাজার, কে পয়দা না শুদ তখতায়ে বরকিনার, কে পয়দা না শুদ তখতায়ে বরকিনার। আমরা তোদের এমপিগিরি আর মন্ত্রীগিরি নিয়ে ভাবি না। যদি এমনও দেয় যে আপনি এমপি আর মন্ত্রী, আল্লাহর কসম অন্তত আমি এ নালায়েক গোলাম খুরশিদিকে আসি মন্ত্রিত্ব আর এমপিত্বর জন্য রাজি হব না। কারণ আমি হইলাম এদার টুকে থা দামন আর ওদার পুরজে গরিবা থা, এদার টুকে থা দামন আর ওদার পুরজে গরিবা থা, মগর মানন্দ গুলমাই এন ফটে হালো মে খান্দা থা। কয় যে সিরা ভরা জামা ঠেলা গাইড করে চলি, অনেক টাইমে লোকাল বাসে উঠি। আজকেও ছাত্রদেরকে আলেত কান ফি উলুমিল কোরআন পড়াইবার জন্য লোকাল বাসে করে গেছি। আসার টাইমও আবার লোকাল বাসে করে আসছি। এই লোকাল বাসে সইরাও নিজেকে বাদশার মতো মনে হয়েছে, বাদশাহ। কথা কয় না কেন? কারণ কোরআনে মজিদের সাথে সম্পর্ক কিসের সাথে বলেন না? বুঝেন না আমার কথা? বুঝেন না? इधर टुके था दामन और उधर पुरजे गरीबा था, मगर मानंद गुलमई इन फटे हालों में खंदा था। ফরাসিরা জামা, কুয়ের ঘর, খেজুর পাতার বিছানা, কথা কয় না কেন? খেজুর পাতার বিছানা, এর মধ্যে নামাজে দাঁড়ানো, দাঁড়াইয়া কেরাত পড়ো, কেরাতের পরে রুকু করো, রুকুর পরে কুদরতের কুদরতি পায়ের মধ্যে কোফাল ঠেকানো, কথা কয় না কেন? এদারে টুকে থা দামন আর ওদার ফুরজে গরিবা থা, মগর মানন্দে গুলমাই ইন ফিট ফাটে হালো মে খান্দা থা। কয় যে এই অবস্থায় মুখের দিকে কেবল মুস্কি হাসি। किसी की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर, किसी की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर, तो अपना बुरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमा था, तो अपना बुरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमा था। মালিকের সাথে যেহেতু সম্পর্ক, রব্বে করিমের সাথে যেহেতু সম্পর্ক, খেজুর পাতার বিছানায় কাল আল্লাহ কাল রাসূলের সাথে সম্পর্ক, নামাজের সাথে সম্পর্ক, জিকির আজকারের সাথে সম্পর্ক। মাটির মধ্যে বসলেও মনে হয় সুলাইমানের সিংহাসনে বসা। किसी की याद में बैठे जो सबसे बेगरज होकर, तो अपना बुरिया भी फिर हमें तख्ते सुलेमा था। টাকার গরমে ব্যাঙ্গে রাজার হাতিরে টাকা শেষ, পাউডার শেষ, মরে গেছে। এদিন ক্ষমতায় থেকে কি বাপ ধরে ক্ষমতা শেষ, একটাও দেশে থাকবে না। কথা কয় না কেন? এদিনের আশেপাশে হেলিকপ্টার রেডি। আমরা আগেও ছিলাম, আল্লাহর দয়া এখনো আছি, ইনশাআল্লাহ সামনেও থাকবে। এই জন্য আমাদেরকে তোমরা হামলা মামলার ভয় দেয় না। এই দিন আমাকেও এই দিন বামাদের কাঞ্জি আঙ্গুলি দিয়ে আমরা এইসব করি। আমরা তো মাই শুরু করলে ঘুমের মধ্যে মারি এলাম, কিচ্ছু কম না। কারণ এমনি আল্লাহু আকবার বলে মরে যাবি। কথা কয় না? শুনবেন নি আপনারা? কে কে শুনবেন হাত তুলে দেখা। শুনছেন আপনারা? আরো অনুষ্ঠান হাত উঠান মিয়া, হাত লাগান। মানুষ চিনি এমন মায়ের ধিমো মারতে মারতে মেরে ফেলাম, করে আওয়াজ নাই। মামলাও যে করবে সুযোগ না, কারণ আমরা কি গুলি করুন, আমরা আল্লাহু আকবার মেরে যাবো। কাসেম নানতুবি রহমতুল্লাহ নাম শুনছেন না আপনারা? ওনারে শরম দিবেন লাগিয়া
মিরটের শিয়ারা একটা সিস্টেম করছে, লম্বা ঘটনা। জীবিত একটারে কৃত্রিম মুর্দা বানাইয়া যায় না জানাজা পড়াইবার জন্য কাসেম নানতিবির কাছে আনছে। সেই যুবক হইল শিয়া, শরম দিবার লাগে, লজ্জা। উদ্দেশ্য হইল কাসেম যখন আল্লাহু আকবার বলবে, সাইতকবির না, কাসেম যখন আল্লাহু আকবার বলবে তো এই লাভ দিয়ে উঠে দৌড় মারবে, তাইলে কাসেম শরম পাবে। কথা কয় না? তো কাসেম নানতিবি রহমতুল্লাহির কাছে আইসা কয়, হুজুর আমাদের একটা যুবক মারা গেছে, হুজুরের জানাজাটা পড়াইয়া দিলে দয়া করে। দেখছেন অতিভক্তি সুরের লক্ষণ। হুজুর বললেন, কাসেম নানতিবি বললেন যে তোমরা শিয়া ভাই, আমরা সুন্নি, তোমাকে জানাজা তোমরা পড়াইবা, আমাকে জানাজা আমরা পড়াবো, এটাই তো হিসাব। আওয়ামী লীগের নেতা মূল্যে বিএনপিতে যাইতে চায় না। বিএনপির কোন নেতা মূল্যে আওয়ামী লীগ জানাজা যাইতে চায় না। আজীব কথা। একটু শোক পালন তো আছে। আওয়ামী লীগ মূল্যে বিএনপি খুশি, একটা মরছে। বিএনপি মূল্যে আওয়ামী লীগ খুশি, একটা মরছে। এটার থেকে তো আরো মারাত্মক শত্রুতা হইল শিয়া আর সুন্নি। এই জন্য কাসেম বললেন যে তোমাকে জানাজা তোমরা পড়াইবা, আমাকে আমরা পড়াবো। অনক হুজুর আপনি বুজুর্গ মানুষ, বুজুর্গের কাছে শিয়া সুন্নি নাই, দয়া করে আপনি জানাজাটা পড়াই দিলে। কাসেম নানতিবি বুঝছেন যে ঘটনাটা কি, জীবিত। কথা কয় কি কর না? কাসেম নানতিবি রহমতুল্লাহ চিন্তা করলেন, একে আগে মারতে হবে, তারপরে জানাজা পড়াইতে হবে। একে আগে মারতে হবে, তারপরে জানাজা পড়াইতে হবে। কারণ জানাজা জীবিত মানুষের হয় না, মৃত মানুষের হয়। কাসেম নানতিবি রহমতুল্লাহ আলাইহির জালাল, আল্লাহ পাকের জালাল মার্কা নামগুলোর সাথে সম্পর্ক। হাই হাই জামালে ইশক মুস্তিনে নওয়াজি, জামালে ইশক মুস্তিনে নওয়াজি, জালালে ইশক মুস্তি বেনায়াজি। মুরব্বী মৌলবীরা আপনি দেখবেন এখন ঠান্ডা, কারণ রহমানের সাথে সম্পর্ক। এখন ঠান্ডা কারণ রহিমের সাথে সম্পর্ক। এখন ঠান্ডা কারণ গাফফার, গাফুর, গাফেরের সাথে সম্পর্ক। আবার দেখবেন মৌলবী এখন গরম, কারণ কাহারের সাথে সম্পর্ক, কারণ আল আজিজের সাথে সম্পর্ক, কারণ আল মুতাকাব্বিরের সাথে সম্পর্ক। জামালে ইশক মুস্তিনে নওয়াজি, জালালে ইশক মুস্তি বেনায়াজি, কামালে ইশক মুস্তি জরফে হায়দার, জাওয়ালে ইশক মুস্তি হরফে রাজি। বুঝেন না হলে ডুবেন, ওই জায়গায় ডুবেন যেই জায়গায় পানি নাই। কাসেম নানতিবি জোরে একটা চিৎকার দিয়ে বললেন, কাতর সোজা করুন। কি বলেন 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 বলেন? কাতর সোজা করুন। খেয়াল করে বুঝবে, খেয়াল করে শুনবেন। জানাজার নামাজের কাতার সোজা করার ভাষা এভাবে হয় না, নরম ভাবে হয়, কাতার সোজা করুন। কিন্তু আজকে কাসেম এখন গরম হয়ে গেছে, কাতার সোজা করুন। ভালো করে বুঝবেন, এইখানে অর্ধেক শেষ, কাতার সোজা হয়ে গেছে। কাসেম তাকবীর বলতেছেন, আল্লাহু আকবার। বলেন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সারা জিন্দেগি বলবেন আপনারা জয় বাংলা, কাফেরদের দিলে লাগবে না। সারা জিন্দেগি যদি বলেন খালেদা জিয়া, জিয়া খালেদা, কাফের বেঈমান নাস্তিকদের দিলে লাগবে না। যদি একবার 10,000 20,000 মানুষ চিৎকার দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার, কাফের বেঈমানের হার্ট অ্যাটাক শুরু হয়ে যাবে। কাসেম নানতিবি আল্লাহু আকবার বলছেন, এক তাকবীর। দ্বিতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবার, দ্বিতীয় তাকবীর। তৃতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবার, তৃতীয় তাকবীর। চতুর্থ তাকবীর আল্লাহু আকবার, চতুর্থ তাকবীর। পিছন থেকে প্রথম তাকবীরের পরে কাশি দেয়, কিরে উঠুস না, কথা কয় না কেন? পিছন থেকে প্রথম তাকবীরের পরে কাশি দেয়,
কিরে উডোস না, মুখে কিছু বলে না, কাশি দেয়, গোমর ফাঁক হয়ে যাবে এই জন্য কিছু বলে না। দ্বিতীয় তাকবীর উঠে না, তৃতীয় তাকবীর উঠে না, কাশির সংখ্যা বেড়ে গেছে। চতুর্থ তাকবীরের পরে সালাম ফিরিয়া কাসেম নানতি বলছেন, দোস্তরা কাশি দিয়া লাভ নাই, কাশি দিয়া লাভ নাই। কাসেমকে শরম আর লজ্জা দেওয়ার জন্য জীবিতকে মাইরে আনছ। কাসেম এটা বুঝছে, এই জন্য জালালের তাকবীর বলছে জালাল। ঠান্ডা তাকবীর বলে নাই, ঠান্ডা তাকবীর বলে নাই। গরম তাকবীর বলছে গরম। নরম তাকবীর বলে নাই নরম। শক্ত তাকবীর বলেছে শক্ত তাকবীর। শুনে রাখো, সুসংবাদ শুনে রাখো, কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আর উঠবে না। আসলেই মারা গেছে, আসলেই মারা গেছে। বুঝার চেষ্টা করেন নাস্তিক আর বেঈমানের বাচ্চারা, কাদেরকে ধমক দেশ, ফাঁসির ভয় কাদেরকে দেখাস, মামলা হামলার ভয় কাদেরকে দেখাস, ক্রস ফায়ারের ভয় কাদেরকে দেখাস। কাসেম নানতুবির সূর্য সন্তানরা, কাসেম নানতুবির রুহানি সন্তানরা জীবিত। এক এক নেতারে টার্গেট কইরা একসাথে তাকবীর বলবো, ঘুমের ভিতরে হার্ট অ্যাটাক কইরা মরে থাকবে। कासिम सानी था और ज़िल्ले वलीउल्लाह था, कासिम सानी था और ज़िल्ले वलीउल्लाह था, वो खुदा के सरजमी में हुज्जत इस्लाम था। बुझेनনি কথা কয়, দোয়া করেন আল্লাহ যেন সুস্থতায় বরকত দান করে, আল্লাহ যেন ইলমে বরকত দান করে, আল্লাহ যেন জবানে বরকত দান করে, আল্লাহ যেন কুওয়াতে হাফেজার দিমাগের মধ্যে বরকত দান। দেখছেন নি আল্লাহু আকবার বলে মাইরে ভালো মুফকিনের বলা না। তাহলে এখন হুজুর আপনারা আল্লাহু আকবার শুরু করেন নাই? আমরা এখন পর্যন্ত ভয় লাগে বললে আল্লাহু আকবার বলি। আল্লাহর পক্ষ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাইলে আল্লাহু আকবার আসলটা মারুম। কথা কয় না কেন? हम नारे तकबीर से दुनिया को हिला दे, मिल्लत की हिफाजत के लिए जान लड़ा दे, हम खालिद दर्रार की अजमत का निशा है, हम कासिम महमूद की गैरत का बया है। बुझेनনি? আমরা আল্লাহু আকবার বলে মারতে জানি, আমরা ইল্লাল্লাহ বলে পিঠা খাওয়াইতে জানি। কথা কয় না কেন? ঘটনা কি আরেকটা শুনবেন নি আপনারা? কে কে শুনবেন হাত উঠে দেখান মেহরবানি করে। ভালো করে বুঝার চেষ্টা করেন দোস্ত হাবাব। হজের মৌসুম, বাইতুল্লাহ শরীফের ভিতরে কিছু মানুষ শোয়া, যেহেতু এহরাম অবস্থায়, ছিলানো কাপড় নয়, যেই কারণে সবার শাটার খোলা। শাটার বুঝেনি মানে সতর খোলা। আপনি দেখছেন না মিনার প্রান্তরে বিশেষ করে বুড়া মানুষগুলা যখন একসাথে শোয়, এই কি কি জানি দেখা যায়। ওর কথা কয় না কেন? মানে শাটার খুলে যায়, বুড়া মানুষের খবর থাকে না। প্রায় সবার শাটার খোলা। মরক্কোর এক যুবক বুজুর্গ বাইতুল্লাহর ভিতরে ঢুকছে রাত্রে 2টা 2:30 বাজে। ঢুকার পরে দেখে আল্লাহর ঘরের ভিতরে শাটার খুলে শুয়ে রয়েছে। এই বুজুর্গের হাল উঠছে, হাল 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 একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বুজুর্গ কত বড় বুদ্ধা, আমার মালিকের ঘরের ভিতরে উলঙ্গ শাটার খোলা। শুরু করছেন ইল্লা আল্লাহ, বলেন ইল্লাল্লাহ, বলেন না ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, একমাত্র তুই আল্লাহ। কয় যে ইল্লাল্লাহর জিকির জায়েজ নাই। ফকিন্নির ফোলারা বলে ইল্লাল্লাহর জিকির জায়েজ নাই। তুই ইল্লাল্লাহর অর্থ জানোস নি? ইল্লাল্লাহ মানে হলো একমাত্র আমার আল্লাহ, আর কেউ নাই, আর কেউ নাই, আর কেউ নাই, কেউ নাই। কে আছে? এটার নাম হলো ইল্লাল্লাহ। বলেন ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ। আল্লাহু আকবার। আকাশের থেকে ফেরেশতারা এসে বিদা আরম্ভ করছে। যারে যেখানে পাইছে বিদা আরম্ভ করছে। সমানে কেবল পিড। এক একজন এক এক দিকে দৌড়ে। ওই যুবক ফিরের বুড়া ফিরে এইখানে আছে। বুড়া ফিরে বলে, কিরে বাবা তুই কি আল্লাহর বান্দা গুলো রেখে ফেরেশতাদেরকে দিয়া মাইর খাওয়াই মাইরে ফেলাবি নি? হুজুর দেখেন না আমার মালিকের ঘরে ল্যাংটা হইয়া রয়েছে। বুড়া ফির সাহেব বলে,
তোর মালিকে তো কিছু কয় না, তুই কিনলে গরম। কয় গরম, মালিকের গরম প্রভাব পড়ছে এই জন্য গরম। কয় যে তুই আবার ইল্লাল্লাহ জিকির বন্ধ কর। হুজুর আরো কতক্ষণ ফিডা খাওয়াই, ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ বলেন না, ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ। নাস্তিকের বাচ্চারা ভালো করে বুঝবেন, নাস্তিকের বাচ্চারা, মুরতাদার বেঈমানের বাচ্চারা, আমরা আল্লাহু আকবার বলে জবা করতে পারি, মামলা করতে পারবি না। ইল্লাল্লাহ বলে ফিডা খাওয়াইতে পারি, মামলা করতে পারবি না। অতএব এই পাগলা জাতের লারা দিস না, মামলার ভয় দেখাস না, ক্রস ফায়ারের ভয় দেখাস না, জেল জুলুমের ভয় দেখাস না। আমরা কিচ্ছু কমো না, কাল তোরে টার্গেট করে বলে আল্লাহু আকবার। কথা কয় না কেন? যে নাস্তিক বেশকম করবে এরকম আল্লাহু আকবার, তরবার থাকবে এইখানে, ওইখানে কল্লা হয়ে যাবে। আমাগরে সিনুসনি বেটা, আমাদেরকে সিনুসনি, আমাদের মাথার মধ্যে, শরীরের মধ্যে মাথা নাই, তারপর আমরা যুদ্ধ করেন। ইসমাইল শহীদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বালাকোটের যুদ্ধে ওনার সামনে এক শিখ শূন্য আল্লাহর হাবিবের সাথে বেয়াদবি করছে। ইসমাইল শহীদের সামনে বালাকোটের রণাঙ্গনে এক শিখ শূন্য আল্লাহর হাবিবের সামনে বেয়াদবি করছে। ইসমাইল শহীদ কসম করছেন, তোকে হত্যা করা ব্যতীত আমি শহীদ হব না। কিন্তু আল্লাহর হুকুম, পিছন থেকে এক কাফের ইসমাইল শহীদের উপরে তরবারি মারছে, যেই কারণে মাথাটা পড়ে গেছে, এখন আর মাথা নাই। ইসমাইল শহীদের তারিখের মধ্যে এসেছে মাথাবিহীন এই বডিটা, মাথাবিহীন এই বডিটা ওই কাফের সৈনিককে সামনে দৌড়ানি আরম্ভ করছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই অবস্থা দেখে ভয়ে আশা গায়ে পড়ছে, নিজের তরবারি নিজের বুকে দিয়া ঢুইকা মারা গেছে। আমরা মাথাবিহীন যুদ্ধের ময়দানে কাফেরকে হত্যা করে নেওয়ালা মুসলমান। কথা কয় না কেন? আমাদেরকে ভালো করে বুঝার চেষ্টা কর, কওমি মাদ্রাসাকে বুঝার চেষ্টা কর। কওমি মাদ্রাসার মধ্যে সন্ত্রাস জন্ম হয় না, জঙ্গিবাদ জন্ম হয় না। কওমি মাদ্রাসা টার্গেট হলো জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাসকে বন্ধ করা। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर। बुझेनনি জানি, কে কে বুঝতেছেন হাত তুলে দেখান। अपनी मिल्लत पर क़ियास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूल हाशिमी। उनकी जमईयत का है मुल्को नस्ब फर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी। दामने दी हाथ से छूटा तो जमईयत कहाँ, और जमईयत हुई मिल्लत रुखसत हो गई, और जमईयत हुई रुखसत मिल्लत भी गई। কোরআন ওয়ালা মানুষগুলো কিরকম হয় একটু বুঝছেন তো? ওর কথা কয়েন। হ্যাঁ, जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफिल का सय्याद है मोमिन। এইখান থেকে আলোচনা দিকে আছে। जचते नहीं कंजश को हमाम उसकी नजर में, जिब्रील सराफिल का सय्याद है मोमिन। कहते हैं फरिश्ते के दिलावीज है मोमिन, हुरों को शिकायत है कमामीज है मोमिन। কোরআন ওয়ালা মানুষগুলো বড় কথা কয় না, বুঝেননি আপনারা? আপনি মনে করেন আপনার থেকে চাঁদা লইয়া মাদ্রাসা চালায়, এরা আবার কি এর দানি? আরে ফকির বলা, তুই তো কয়টিয়া আনা দেশ, মৌলবি তো তার জিন্দগি দিয়ে দিতে আছে। আরে বেটা, তোর যে মাথা, মৌলবির মাথা কি দুর্বল না সবল? তো তোর এই দুর্বল মাথা দিয়ে তুই এতটা ইনকাম করস, মৌলবির এই সবল মাথা দিয়ে কতটা ইনকাম করতে পারে? দেখে কথা কয় না কেন? বুঝেন না কেন? আমরা বুঝেছি না দুনিয়া বাদ দিছি, আমরা কিন্তু বুঝেছি না দুনিয়া বাদ দিছি। কারণ দুনিয়া এমনি আঙুরে দুয়ে দেখছো, কথা কয় না? আমরা যাদের বংশধর, আপনি কোনান ধরে ওয়াজ করতে মাঝে ওয়াজ তালে নেই আইছে।
হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন বড় পেরেশান, আয়েশা বিবির কয়, শুনবেন নি কিছুক্ষণ কথা? ঠান্ডা মাথায় শুনবেন নি? কে কে শুনবেন হাত উঠে দেখেন না। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ একদিন বড় পেরেশান, সকালে এসে বিবির কয়, বিবি এত টাকা কি করুম, পেরেশান হয়ে গেছি। এই এত টাকা কি করুম, পেরেশান হয়ে গেছি। জাবেরের বিবি বললেন, পেরেশানের কিছু নাই তো, আপনি মদিনার গরিবদের মধ্যে টাকাগুলো বন্টন শুরু করেন। সুবহানাল্লাহ না? এখন আমি যদি আমার বিবিকে বলতাম যে এত টাকা এখন কি করুন, বিবি কই দি কার সমস্যাটা কি, সুবন্ধি একটা 5 তলা বিল্ডিং করেন, কথা কয় না? আর ওই যে ওইখানে যে 10 কাঠা জায়গা বিক্রি হবে, এক কাঠা 20 লক্ষ করে কিনে আনলাম না, হোলান আছে না? আর পরে মনে চাইলে আমার 10 ভরি স্বর্ণ কিনে দিন, এটা নিয়ে তো মগর জাবেরের বিবি বলছেন এই কথা যে স্বামী আপনি মদিনার গরিবদের মধ্যে বন্টন শুরু করে দেন। এখন হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বন্টন শুরু করছে। মাশাআল্লাহ, এক বসায় 6 লক্ষ টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করছে। কয় লক্ষ? 6 লক্ষ টাকা আল্লাহর রাস্তায় হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বিবির পরামর্শে দান করে আয়েশা বিবির হাতের মধ্যে চুমা দিয়ে কয়, তোমার মাথায় এত বুদ্ধি, আমার পেরেশানি টাকা জ্বালায়, আর তোমার পরামর্শে আমার পেরেশানি দূরে হয়ে গেছে গা, আলহামদুলিল্লাহ আমার দিল্লি সব ঠান্ডা। আপনি বুঝছেন এবারে কোরআনওয়ালা মানুষগুলো কেমন হয়, কথা বুঝে না? আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কে? ওনার ভাগিনা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার 90,000 টাকা দিয়ে পাঠাইছে। কত বলেন, কত? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা 90,000 টাকা পাইয়া দাসীর মাধ্যমে বন্টন শুরু করছে। একদিনে সব শেষ করে ফেলেছে। এখন ইফতার রোজা রাখছেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা, ওই দিন ইফতার কি দিয়ে করবে এরকম কোনো ব্যবস্থা নাই। শেষের দিকে দাসী কয়, আম্মাজান সব যে দিয়ে ফেলাইছেন, ইফতারের লেগে বসে রাখছেন। কয় তুই কবি না আগে, যারা 10,000 টাকা দিয়েছে বহুত হিসাব করে দিয়েছে, কিন্তু কথা কয় না। এরপরও আমি আপনাদের এই দেওয়াকে ছোট বলছি না, কিন্তু আপনি যেন নিজেকে বড় মনে না করেন, এই জন্য আমি কথাগুলো বলছি। কথা কয় না কেন? আপনি মনে করেন না আপনি অনেক কিছু দিয়েছেন, এটা আপনি দিয়েছেন না, আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দেয়াইছে। এটা কার জিনিস দিয়েছেন আপনি? আরে মেয়ে কার জিনিস? আপনি ফুটানি দেখাইবার কে বলেন? আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, আগে বলবে না আচ্ছা ধরো 1 টাকা আছে, এই 1 টাকা দিয়ে কিছু কিনো। কোরআনওয়ালা মানুষগুলো কিরকম হয় দেখছেন? আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করে। কোরআনওয়ালা আরেকটা মানুষের কথা একটু বলি, আসলে অনেক রাত্র হয়ে গেছে, এত রাত্র আমি বয়ান করি না, এই জন্য আমি আপনাদের হায়াতের মূল্যবান সময় বেশিক্ষণ নষ্ট করতে পারবো না। আমি শুধু এখন শেষের দিকে একটু বলবো কোরআনওয়ালা মানুষগুলো কেমন হয়, আপনি শুনলে আশ্চর্য হবে। দারুল দেওবন্দের বৃত্তি প্রস্তর যার মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে, ওনার নাম হইল হযরত মাওলানা হাসান শাহ। মেয়াজি মুন্না শাহ হইল ওনার পরিচিত নাম। ওনার একবার ডাক্তারে ওনারে কি বলছে শুনালেন? ডাক্তার একবার ওনার বলছেন, আপনার চোখে দিয়ে যেভাবে পানি পড়তেছে আপনার চোখটা তো নষ্ট হয়ে যাবে। এখন এটা ওনার মাথায় ঢুকে গেছে। উনি যে আসে উনি বলছেন যে ডাক্তার আমাকে বলছেন, মুসলমান ডাক্তার আমাকে বলছেন যে আমার চোখটা নষ্ট হয়ে যাবে, অতএব চোখ তো নষ্ট হয়ে যাবে, এটা দিয়ে আর তাকানো যাবে না। বিশ্বাস করে বুঝেন নাই? আল্লাহু আকবার। দোস্ত সাহাবা মেয়াজি মুন্না শাহ বিশ্বাস করে ফেলেছেন, এই জন্য আর তাকান না, চোখ তো ওনার নষ্ট হয়ে যাবে, তাকান না। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে পড়াইতেন, পড়ানি বন্ধ, কারণ চোখ নষ্ট হয়ে যাবে। মুসলমান বলছে, মুসলমান ডাক্তারে বলছে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে, বিশ্বাস। এখন কাহার সাথে তাকান না, বাসার থেকে বাইরন না। দারুল উলুম দেওবন্দের সর্বপ্রথম শেখুল হাদিস হযরত আল মাওলানা ইয়াকুব নানুতুবি রহমাতুল্লাহ, উনি হাকিমুল উম্মত থানবীর উস্তাদ। হাকিমুল উম্মত থানবী ওনার কাছে বুখারী মুসলিম পড়ছে। ইয়াকুব নানুতুবির কাছে মিয়া, ইয়াকুব নানুতুবি কি মানের বুজুর্গ শুনবেন? একদিন রাত্রে তাহাজ্জুদের টাইমে
তাহাজ্জুদ পড়ে জজবায় আসছে, অনকা আল্লাহ মুঝে 3 লাখ রুপিয়া চাই, আল্লাহ আমার 3 লক্ষ টাকার দরকার। এরকম করতে করতে এই দোয়া একটাই, মুঝে 3 লাখ রুপিয়া চাই আল্লাহ, মুঝে 3 লাখ রুপিয়া চাহিয়ে, মুঝে 3 লাখ রুপিয়া চাহিয়ে। কান্না করতে করতে দোয়া করতে করতে ঘুমাইসা গেছে। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন ময়দানে মাশর কায়েম হয়ে গেছে। ময়দানে মাশর এক সাইডে জান্নাতি বিল্ডিং, স্বর্ণের ইটার বিল্ডিং, মুক্তার বিল্ডিং। ইয়াকুব ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই বিল্ডিংটা কার? আজ যে কারো বিল্ডিং দেখি না, এই যে বিল্ডিংটা কার? ফেরেশতারা বলল, এটা ইয়াকুবের বিল্ডিং, এটা নানুদার ইয়াকুবের বিল্ডিং, যিনি দারুম দেওবন্দের শেখুল হাদিস, ওনার বিল্ডিং। বললেন, আমি তো ইয়াকুব, আমার বিল্ডিং, তাহলে ভিতরে ঢুকি। ফেরেশতারা বলল, বিল্ডিং আপনার নামে বরাদ্দ, কিন্তু সময় হয় নাই। কথা কয় না, কিন্তু সময় হয় না। কি হয় নাই? যেহেতু হিসাব কিসাব হয় নাই, আপনি এখনো মরেন নাই, এটা তো স্বপ্ন। কয় যে বিল্ডিং আপনার নামে বরাদ্দ, মগর সময় হয় না, এই জন্য ঢুকে যাবে না। ইয়াকুব বললেন, তাহলে বিল্ডিং এর চতুর্পাশে একটু ঘুরে দেখি। হ্যাঁ, সেটার অনুমতি আছে। ঘুরতে গিয়ে দেখেন বিল্ডিং এর এক জায়গার মধ্যে একটা ইটা নাই। ঘুরতে গিয়ে দেখেন বিল্ডিং এর এক জায়গার মধ্যে একটা ইটা নাই। ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই ইটাটা কই গেল? ফেরেশতারা বললেন, ইয়াকুবের জন্য দুনিয়াতে 3 লক্ষ টাকার বাজেট শেষ। ইয়াকুব আল্লাহর কাছে 3 লক্ষ টাকার আবদার করছে, বাজেটের বাইরে তো আল্লাহ দেন না। এই জন্য জান্নাতি বিল্ডিং এর ইট একটা ইয়াকুবের জন্য খুলে পাঠাইয়া দিছে। এই স্বপ্ন দেখার পরে ইয়াকুব নানতে হঠাৎ সজাগ হয়ে গেছেন। সজাগ হওয়ার পরে এখন আবার দোয়া শুরু করছে, আল্লাহ মুঝে 3 লাখ রুপিয়া नहीं चाहिए, मुझे 3 लाख रुपया नहीं चाहिए। या अल्लाह सुगंधी এলাকার বিল্ডিং এর মালিক হতে চাই না। या अल्लाह टेक्सटाइल मेल फैक्ट्री मालिक होते चाই না। या अल्लाह मुझे उलूम नबूवत चाहिए, मुझे मारिफत खुदाबंदी चाहिए। आमीन বলেন, आमीन বলেন। যদি মজা পাইতেন, যদি বুঝতেন, তো এই পিছনে ঘুরতেন আর জুতা সোজা করতেন, জুতা। या अल्लाह मुझे 3 लाख रुपया नहीं चाहिए, मुझे तो उलूम नबूवत चाहिए, मुझे तो मारिफत खुदाबंदी चाहिए, मुझे तो तहज्जुद चाहिए, मुझे तो अव्वाबिन चाहिए, मुझे तो इशराक चाहिए, मुझे तो चाश्त चाहिए, मुझे तो आपके दरबार आलिया में दुआ करनी चाहिए, मुझे 3 लाख रुपया नहीं चाहिए। দোয়া করতে করতে আবার ঘুম চলে আসছে। ওই জান্নাতের বিল্ডিং আবার সামনে। এখন ঘুরে দেখেন যে ওই ইটাটা ওই জায়গার মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওয়াজ বুঝেননি? কে কে বুঝতেছেন? হাতে আল্লাহু আকবার বুঝার চেষ্টা করেন। ইয়াকুব নানতুবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যখন দেখলেন আমাদের জামাতের মুরব্বি ডাক্তার বলছে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে, এখন উনি মনে করছেন মুসলমান মিথ্যা কথা বলে না, চোখের তো জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য কাজকর্ম বন্ধ। উনি যাই এক হযরত আলহামদুলিল্লাহ, আমি চোখের আলো নষ্ট হয়ে গেলে পানি পড়া দিতে পারি, আমার পানি পড়া যদি আপনি চোখের মধ্যে লাগান ভালো হয়ে যাবেন। বুঝেন নাই? আমি পানি পড়া দিতে পারি, পানি পড়া দিলে আপনি চোখের মধ্যে লাগাইলে ভালো হয়ে যাবেন। কয় ইচ্ছা দাও না, আসলে তোমার চোখ তো ভালো, কথা কয় না। কোরআন ওয়ালা মানুষ সাদা সিধা, এই জন্য বিশ্বাস ঢুকে গেছে, চোখ নষ্ট হয়ে যাইতে আছে, এই জন্য চোখ বন্ধ। উনি যখন চোখের মধ্যে পানি দিয়েছেন বলছেন যে চোখটা খোলেন, চোখটা খুলে তো দেখি তো। তার মানে আমার চোখের আলো ইয়াকুবের চোখের পানির কারণে ভালো হয়ে গেছে, আমার চোখের আলো ইয়াকুবের পানি পড়ার কারণে ভালো হয়ে গেছে, এটা ওনার মাথায় ঢুকছে। দেখছো, কথা কয় না। আমার ওয়াজ বুঝেন না মনে কি বুঝবেন আপনারা? আমার ওয়াজ ফাঁকে ফাঁকে আমি নিজেও বুঝি না। হ্যাঁ, নিজেও বুঝি না কোন দিকে ছুটে। আল্লাহু আকবার। দোস্ত আহবাব, পরের দিনের ঘটনা শুনেন। পুরা দেওবন্দের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে
ইয়াকুবের চোখে ইয়াকুবের পানি পড়ার কারণে মেয়াজি মুন্না শাহ হাসান শাহ চোখ ভালো হয়ে গেছে গা। যারে দেখে তার কাছে বলে মুন্না শাহ, মেয়াজি মুন্না শাহ যাকে দেখে তাকে বলে ইয়াকুবে পানি পড়া দিছে, আমি চোখে লাগাইছি ভালো হয়ে গেছি। পুরা দেওবন্দের সব অন্ধরা এর পরের দিন সকালে সবাই ইয়াকুবের মসজিদের সামনে উপস্থিত। ওর কথা কয় বুঝলেন না? দেওবন্দের সব অন্ধরা এর পরের দিন ইয়াকুবের মসজিদের সামনে উপস্থিত। হুজুর পানি পড়া দিন, কি লেগা? আপনার পানি পড়ায় চোখ ভালো হয়। কে কইছে? মেয়াজি মুন্না সাহেব কইছেন। দেখছি কোরআনের মানুষগুলো কত সরল হয়। আমরা অনেক সরল, কিন্তু সরল মানে বোকা না। ওর কথা কয় আমরা কোরআন ওয়ালারা অনেক সরল, মগর সরল মানে বোকা নয়। তো 2 নম্বরই আমরা বুঝি কথা। খুমাই খুব সমঝতা হো তেরে রমজ কে বাতে, বাত উসসে ছুপানা जो तेरे भेद न जाने। আমাদের বোকা মনে করি আমাদের সাথে টক শোতে আসিস না। কথা কয় না কেন? লুঙ্গি লয়ে যাইতে পারবি না, লুঙ্গি। আমাদের সাথে টক শো করে পৃথিবীর কোন শক্তি টিকে নাই। বিশেষ করে আল্লাহর কোরআনের সাথে যাদের খাস গভীর সম্পর্ক, তাহাজ্জুদের সাথে খাস সম্পর্ক, এদের সাথে টক শো করে পারা মুশকিল। আমাদের বুজুর্গরা জিজ্ঞাসা করে পৃথিবীর মাইজগান কোনটা? মাথার থেকে পাগড়িটা বাহির করে মাফে আর কয়টা মাইজগান? কেমনে কইছো? দেখোস না পাগড়ি দিয়া মাপছি। কয় যদি বেশ কম হয় তাহলে তুই মাইফা দেখ। কথা কয় না কেন? বুঝুস নি এরকম মানুষের সাথে টক শো করতে নাই। আমাদের মুরব্বীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দিল্লি শহরে কাউয়া কয়টা আছে? সাথে সাথে বইলা পালাইছে 5565টা কাউয়া। কয় যদি বেশ কম বেশি হয় কয় বুঝতে হবে বাইরের থেকে উড়ে আসছে, যদি কম হয় বুঝতে হবে উড়ে চলে গেছে। কথা কয় না কেন? এই ধরনের মানুষের সাথে টকশোর মধ্যে কখনো আসবি না। সবাই জিজ্ঞাসা করে এই পুকুরের মধ্যে কয় বালতি পানি হবে? ইঞ্জিনিয়ার ফেল, ব্যারিস্টার ফেল, ডাক্তার ফেল, প্রফেসর ফেল, অফিসার ফেল, সেনাবাহিনী প্রধান ফেল, বিমান বাহিনী প্রধান ফেল, নৌবাহিনী প্রধান ফেল, ডিজি র্যাবের ডিজি ফেল, পুলিশের কমিশনার ফেল। কি বলা হয় জানো? মোল্লা দৌপিয়াজুকে জিজ্ঞেস করে আপনি বলেন কয় বালতি পানি হবে? এবারে মোল্লা দৌপিয়াটু বলেন কয় যদি নাকি পুকুরের সমান বালতি হয় তাহলে 1 বালতি পানি। কথা কয় না কেন? যদি পুকুরের সমান বালতি হয় তাহলে 1 বালতি পানি। পৃথিবীর কি বলা হয় পুকুরের অর্ধেক যদি বালতি হয় তাহলে 2 বালতি পানি। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? কে কে বুঝতেছেন হাসতে দেখান। আকলে গোয়াদের শ্বাসে যে হাতেরা হিসতে হাত দে বেশে নিস, আকলে গোয়াদের শ্বাসে যে হাতেরা হিসতে হাত দে বেশে নিস, এশকে গোয়াদ হাসতে রাহে বারে হামান রফতাম। তোরা শুধু বুদ্ধি দিয়ে চলস, আমরা বুদ্ধি আর প্রেম দোনোটা দিয়ে চলি। আকলে গোয়াদের শ্বাসে যে হাতেরা হিসতে হাত দে বেশে নিস, এশকে গোয়াদ হাসতে রাহে বারে হামান রফতাম। আল্লাহ আমাদেরকে কোরআনের সাথে সম্পর্ক রাখার তৌফিক দান করুন। অন্য কোন টাইমে আসলে দেখা যাবে। আজকের জন্য ওয়াখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। পাপড়ি টিভি, হক্কানি ওলামায়ে কেরামের মুখপাত্র।